mà pon Pramboreka sập buồn mà pon Pramboreka sập mùiตลบหมกเรื่องอนาคตวิ่งมาดองดอยจูบนั่งสะเพียบกับแบบนี้ดอยสาวิจิตรในมวยในตึกดาวระบอดเจ้าหน้ากัมพูชีประจิตปไตยเฉพาะตรอกการต่อสู้ระยะปียุอังแวงประชังแต่หนึ่งรัฐพิบาลกบาลปีได้ชี้สตรีปดมคณีระวิงจนก็มันดีหนึ่งมุลทนอายองบรตีหนึ่งขมังวันปลปดบ้านดอกโหดเนื้อเสรีพีบดามินกราบิชนามาปอนประบริการสบายก็โดยจีนโยบายบรรทุกบรรทอยระบบระนาเซรูปรวมจิตแต่มีนตั้งปิชนามาปอนประบุรีจัดสับประมุนหมกได้กำลังลุกขังเหล็กในการหับปัดใดประชังตนึงเจ้าหน้าระบบขมายกระหอมเจ้าหน้าเล่นมีนการจำบัดนึกขนมการด่าตามฉบับตำรวจระบบขลุ่นเตียดหายตุยหมกเวงปลปดบ้านประปราจิตทำไมในการโฆษณาต่อสู้วันนักหมู่หมดวินัยหนึ่งยุทธศาสตร์ได้เจ้าหน้านี้ประหายเจียบ้านบอกบ่องจอมมาดองเตียดรู้แต่หายตุยหมกเวงปลปดบ้านประปราจิตทำไมในการโฆษณาต่อสู้วันนักหมู่หมดวินัยหนึ่งยุทธศาสตร์ได้เจ้าหน้านี้ประหารจีบันบอกบ่องเจ้ามาดองรู้แต่หายในยุคใบทำไมได้ตระบันโยนคืนจีและคณะปฏิขนงจีมีกีปฏิกากสิกรป้อนแต่ได้มันตระบันเกิดกูจิตุตือทามินการตัวขอบไพลปีลัทธิก็มันนี้ได้อนุวัตนึกขนมตัวสวัสดิ์ชนะมาปอนประบริจัดสับหนูตระบันยกมาอนุวัตนึกขนมวิสัยยุทีหนึ่งกรุบกรงเนื้อดมันอารมณ์ดอกได้อาวุธถอยหมดตระบันซาละบองให้ปลายใจปลปดพโดหมกประวิธีศาสตร์เจ้าระบบคลุนวิงมันไตรมูลฐานได้มันปรมชบฝึกการอรัฐพิบาลหนึ่งเตรสำหรับจอลมวยตัวสวัสดิ์กรอยปีปรับโกนเจ้าระบบคลุนมันอ่อยปาประจิจนมิ้นบัดเป็นจิตทำไมอดดประเตนภูมิขนมก็บ่มนองบ่องก็ไอเมียนจนเพียสักดำใบดับบรรทุกแต่เลือรัฐพิบาลจิและคณะปฏิขนมก็บ่มนองคือปราบปราวินัยก้าปีมุนหนึ่งทัวอ้อยเจ้าหน้าต่อสู้รุ่นหลังวิงการตบสกัดแผนงีรัฐพิบาลกรมอ้อยจิตโจลเมฆนมขมายกระหอมบ้านบรรจบการด่าหาได้เสรีหนึ่งการทวีจำนวนระเวียงดำบอลเนียนเนียระบอกขมายกระหอมจิมวยหนึ่งดำบ้านกันกัดโดยรัฐพิบาลเฮยบ้านฝึกบาปโดยอัดมิตรตายจำปนเนสรภูมิได้บ้านโจมกขนมดำบอลกรุบกรองโดยกัมพูชีประเทศปไตยโดยขมิ้นการอนุญาตดำใบทัวร์ประชาชนพนัดกายยกจัดตุกดะตลอดเจ้าหน้าต่อสู้มีนการสำเร็จท่ามันจำบัดอ่อยมีนรถยนต์ตัวจักรยานยนต์นึ่งระบปราบปราหนึ่งขนมดำบอลรำดอตีตีบซาหนึ่งวัดนีนีตระบัดทวีโดยมุลหัดมุจำนวนเฮยมีนสกเดริกาท่ามีนการดัดแจงแผ่นการรูปอกตรวจตัวรถเตกูเครื่องอลังการหนึ่งห้ามปรามมันอ้อยประชาชนมีได้แสดเลือกปีมวยไรกันลาเตณนาเห็นต่อว่าหนึ่งเตยเจ้าประกันทาจิกมังได้ในขนมปีกัมพูชีประชาธิปไตยหาทาสัตสอยระลุยสัตห้ามเป่าเนตฟือเอาจระบกจระบอลหรือเก่งบังคับสงัดเฮยหนึ่งตระจัดการตามการกำรัดโตการผลักโดนโยบายตระบันโยธามีนการจำบัดมันตรำเตรสำหรับการมันต่อตรดอรูระบอกกัมพูชีประชาธิปไตยเตแต่ดำใบเทนิธาเอาไว้ในเนซอลคือจีเจ้าหน้ามีนเพียบบริสุทธิ์กู้ไอตกเจ็ดหนักได้ขาดจึงมุนดำบงปลปดอนุวัตเสรีพิวุปนิยกรรมได้จียุทธศาสตร์เศรษฐกิจนึ่งนโยบายสำหรับสันติภาพแต่เอเลนนี้ใบจีเชื่อทาเวียบ้านนมไอกองตัวประบอกคลุนตัวต้มเมรุกซ่อนเตนิยมหนึ่งแผนกยีจิขมังตะวินมันใต้ปนกปลปดบ้านสะได้บรรโตธานี่เจี๊ยบปลายใจระบอกกองตัวขนมก้าสำเร็จก็ได้สังคมโดยจุลหัวแหดระบอกคลุนนึกขนมวัวหาสามุยประหารตัวหนึ่งก้าประมินระบอกปลปดมุนการบ่อสำอาดได้บังหูเชียมอย่างจรันนึกขนมชนะมาปอนประมุรเจ็ดสประมุยเจ็ดสประปี
ឯកសារចុងឆ្នាំ1994សរសេរថាក្នុងជួរកងទ័ពពោពេញទៅដោយសមាជិកភាពខ្មាំងនៅក្នុងអង្គភាពជើងខ្លះមានខ្មាំងចំនួន50ទៅ 60% ក្នុងផ្នែកចាត់តាំងហើយ 90% ក្នុងផ្នែកទស្សនៈគោលជំហរនយោបាយការរស់នៅសេដ្ឋកិច្ចនិងសីលធម៌ជាដើមឯកសារបានដាក់ចុះនៅនយោបាយកាន់តែឃោរឃៅគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះមន្ត្រីមូលដ្ឋានហើយកំណត់ថាការអនុវត្តជាការសាកល្បងយ៉ាងសំខាន់ទៅលើភក្តីភាពអ្នកដែលអនុវត្តនយោបាយនេះគឺខាងយើងអ្នកដែលមិនអនុវត្តគឺខាងគេឬខ្មាំងដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ1976ប៉ុលពតបានសម្រេចចិត្តច្បាស់ថាវាជាការចាំបាច់នៅក្នុងការសើឬផ្លាស់ប្ដូរចលនានេះដើម្បីរកឲ្យឃើញថាអ្នកណានៅជាមួយខ្លួនហើយអ្នកណាប្រឆាំងទៅនឹងខ្លួនបញ្ហាគឺដូចកាលពី20ឆ្នាំមុនដូចនេះដែរកាលនោះការសាកល្បងរបស់ប៉ុលពតបានវេកមុខស្ទើរគ្រប់គ្នាថាសុទ្ធតែអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងខ្លួនហើយនៅពេលនេះប៉ុលពតគ្មានក្រសួងសន្តិសុខដើម្បីបោះសម្អាតជនក្បត់ទៀតទេហើយក៏គ្មានកម្លាំងឈរជើងនៅតាមព្រំដែនសម្រាប់ការពារមិនឲ្យប្រជាជនរត់ទៅខាងខ្មាំងនោះដែរផលប៉ះពាល់ដែលគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃនយោបាយថ្មីគឺថានៅពេលដាក់ចុះនយោបាយនេះភ្លាមក៏មានការចេញមុខមកចុះចូលភ្លាមដែរជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះដូចជានៅក្នុងតំបន់របស់តាមុកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឧត្តរមានជ័យនៅចុងឆ្នាំ1994នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសដែលសុនសេនកាន់កាប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1996និងនៅចុងឆ្នាំ1997នៅពេលដែលតាមុកដាក់ចុះនគរនយោបាយនេះសាជាថ្មីទៅលើទឹកដីអន្លង់វែងការផ្លាស់ប្ដូរក្រោយឆ្នាំ1994មិនត្រឹមតែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចលនានេះតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យបាត់បង់លើការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការវិប្រយុទ្ធដើម្បីជាជំនះទៀតផងដោយដែលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់នៅភ្នំម៉ាឡៃបាននិយាយដូចនេះដែរថាប៉ុលពតតែងតែនិយាយថាបើប្រឹងតែបន្តិចទៀតមកខាងទៀតនឹងត្រូវដួលរលំហើយយើងនឹងឈ្នះប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រជាជនយល់ថាបើឈ្នះទៅយើងនឹងវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងសម័យ3ឆ្នាំដដែលឬយ៉ាងណាពោលគឺជាឆ្នាំដែលបានដឹកនាំពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979មែនទេកត្តារដ្ឋាភិបាលចលនាទាំងមូលពោពេញទៅដោយការមិនពេញចិត្តចំពោះសង្គ្រាមដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងការងាកមករកនយោបាយនិងការយកមកអនុវត្តនៅអតីតកាលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏មានន័យថាទានខ្មែរក្រហមម្នាក់អង្គភាពនីមួយៗនិងតំបន់ទាំងអស់មិនត្រឹមតែមានបំណងទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានផ្លូវរត់ចុះចូលទៀតផងក្រោយឆ្នាំ1993កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រឹមតែបាត់បង់មិត្តអន្តរជាតិទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបាត់បង់នូវសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកទៀតផងអតីតសមមិត្តរួមរបស់សមរភូមិឥឡូវបានក្លាយទៅជាសត្រូវទៅវិញការនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែចុះខ្សោយទាំងផ្នែកនយោបាយនិងយោធាសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតវាបានផ្ដល់ដល់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចលនានេះនៅការជឿជាក់និងការតាក់ទងចរចារកផ្លូវចុះចូលនៅដើមឆ្នាំ1993និងបន្តរហូតដល់5ឆ្នាំក្រោយមកចរន្តចុះចូលដ៏ធំមួយដែលបានធ្វើការតាក់ទងជាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធារបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងចំណងតាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងមេបញ្ជាការយោធារបស់គណៈបកប្រជាជនបានឆ្ពោះទៅមុខយ៉ាងលឿននៅឆ្នាំ1991 1994នៅពេលដែលការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
បានខ្លាយទៅជានយោបាយផ្លូវការរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកម្នាក់ៗនៅក្នុងចលនានេះសុទ្ធតែមានសាច់ញាតិធ្វើការនៅខាងរដ្ឋាភិបាលដែលអាចរៀបចំការតាក់ទងនិងការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគួរឲ្យហួសចិត្តនិងស្មានមិនដល់ថានៅពេលដែលការបែងចែកអំណាចកំពុងតែមានលក្ខណៈសំខាន់ក្នុងការបង្កឲ្យមានលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលចុះចូលរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមក៏មានការអភិវឌ្ឍនិងការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងពេញទំហឹងនៅការបំបែកខ្លួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតែម្ដងភាពតានតឹងរវាងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងសម្ដេចហ៊ុនសែននៅដើមឆ្នាំ1996បានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅតាក់ទងខ្មែរក្រហមពលគឺអ្នកប្រឆាំងនឹងជនក្បាលរឹងមុននិងក្រោយការបះបោរនេះក្នុងគោលបំណងគាំទ្រតំណែងរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យតំណែងរបស់ដៃគូចម្រុះចុះខ្សោយការប្រកួតប្រជែងបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សមាជិកខ្មែរក្រហមនិងបំផ្លាញចោលនៅចលនាខ្លួនឯងផ្ទាល់ភាគីនីមួយៗបានផ្ដល់នូវលក្ខខណ្ឌគួរឲ្យទាក់ទាញដូចជាឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងកងទ័ពធនធានផ្សេងៗនិងទឹកដីឱកាសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យយោធាឬស៊ីវិលទាំងអស់នេះមិនដែលនិយាយនៅក្នុងកិច្ចចរចាម្ដងណាឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1993-94ភាគីទាំងពីរដំណើរការចរចាតែរៀងៗខ្លួនដោយប្រើទំនាក់ទំនងដែលមានចរិតប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងរកមុខតំណែងសម្រាប់អ្នកចុះចូលថ្មីទៀតផងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលបានរៀបចំខ្លួនចរចាជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលព្រមទាំងមេបញ្ជាការម្នាក់ៗនោះបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនមកពីការតាក់ទាញផ្នែកនយោបាយនិងបទពិសោធន៍រួមគ្នាមុនឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែសម្ដេចហ៊ុនសែនមានបំណងចង់បំបែកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងនាំយកអ្នកចោះចូលឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយខាងគណៈបកប្រជាជនអាចផ្ដល់នូវលក្ខខណ្ឌច្រើនជាងនេះទៅទៀតដូចជាការធានាសន្តិសុខទ្រព្យសម្បត្តិមុខតំណែងនិងសិទ្ធិទទួលបានការលើកលែងទោសដូចជាចំពោះមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលអស់ឥទ្ធិពលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ពលគឺអៀងសេរីនិងកែពកឆ្នាំ1996-98ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ចលនានេះដោយសារតែការវិវត្តទាំងអស់នេះហើយទើបនាំឲ្យមានការផ្ដាច់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងចំណោមខ្មែរក្រហមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1996ដោយភ័ន្តច្រឡំនិងល្បិចកលរបស់ក្រុមក្បាលរឹងនិងសង្គ្រាមមិនចេះចប់និងមិនអាចឈ្នះបានកម្មាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំនៅភ្នំម៉ាឡៃនិងប៉ៃលិនបានទាត់ចោលទាំងការបញ្ជាឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅដាក់ក្រោមការកាន់កាប់រួមនិងទាំងសុនសេនទៀតផងដែលត្រូវបានចាត់តាំងនៅមូលដ្ឋានឲ្យជំរុញកម្មាភិបាលទាំងនេះការបះបោរជាប្រវត្តិសាស្ត្របានចាប់ផ្ដើមឡើងរវាងតំបន់ទាំងពីរនេះហើយដែលបានទាមទារឲ្យមាននយោបាយតាមបែបសេរីនិយមថែមទៀតលែងតស៊ូបដូរទៅនឹងសុនសេនហើយលែងស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់សុនសេននិងទាមទារអំណាចផ្នែកយោធាសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលប៉ុលពតគាំទ្រសុនសេនហើយមិនគាំទ្រពួកឧទាមនោះការបះបោរបានប្រែក្លាយពីក្រុមប្រឆាំងនិងបាត់បញ្ជានិងថ្នាក់ដឹកនាំមកជាក្រុមប្រឆាំងទៅនឹងចលនាខ្លួនឯងវិញនៅពេលដែលការបះបោរជាប្រវត្តិសាស្ត្របានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអៀងសេរីហើយដែលមានប្រតិកម្មចំពោះសកម្មភាពរបស់សុនសេនភាពរង្គោះរង្គើនានាបានរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅដល់អង្គភាពដែលមានទំនាក់ទំនងជាយូរណាស់មកហើយជាមួយនឹងប៉ុលពតនួនជានិងតាមុករហូតដល់នាំឲ្យមានការរត់ចោលជួរយ៉ាងច្រើននៅភាគខាងលិចនិងភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាពលបើទោះបីជាក្រុមតូចចូលរួមជាមួយនឹងតាមុកដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យចុះញោមសាច់ជាថ្មីនៅឆ្នាំ1999
97ក៏ដោយដោយជួបប្រទះនូវសភាពកាយយោធាដ៏ស្រួចស្រាលនិងផ្ដល់នូវការតាក់ទាញដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងរវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានធ្វើឲ្យក្រុមខ្មែរក្រហមបែកខ្ញែកគ្នារត់តាក់រត់តែអស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនមហិច្ឆតាទំនាស់គ្នានិងទំនោរនយោបាយផ្សេងៗគ្នាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានសារៈសំខាន់ជាងមរតករួមដែលបានមកពីការតស៊ូដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនទៅទៀតកូនចៅខ្មែរក្រហមដែលចុងក្រោយចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងគណៈមានការបះបោរយ៉ាងធំនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1996ដែលធ្វើនៅប៉ៃលិននិងម៉ាឡៃបានរិះរកវិធីធ្វើឲ្យបកទាំងពីរក្រឡុកគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការពារនៅស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនចំពោះក្រុមក្បាលរឹងដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនតូចនៅឆ្នាំ1997បានប្រមូលផ្ដុំគ្នារស់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងជើងភាគឦសាននិងមូលដ្ឋានសំខាន់ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយនោះក៏ប៉ុន្តែកត្តាដូចគ្នាជាច្រើនបាននាំទៅដល់ការដួលរលំនៃចលនាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងចេះតែបន្តកំទេចមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយមួយនេះជាងនេះទៅទៀតថ្នាក់ដឹកនាំដែលមិនបានបញ្ចូលឈាមថ្មីត្រូវបានចាត់ទុកជាថ្នាក់ទី2នៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនានាដែលចោះចូលមកខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថាតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើឲ្យចលនាដ៏គ្រោះថ្នាក់បែបនេះធ្លាក់ចុះហើយត្រូវដោះស្រាយតាមនយោបាយយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយនឹងផលវិបាកទាំងនេះក្នុងខណៈដែលជាជំនះផ្នែកយោធាលែងអាចទៅរួចហើយនោះសុខភាពរបស់ពលពតដែលធ្លាក់នៅក្នុងសភាពទ្រុឌទ្រោមក៏តម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះបញ្ហាអ្នកឡើងជំនួសតំណែងភាពតានតឹងទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារតែកាលពីដំបូងវិធានការដឹកនាំទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅតែមួយកន្លែងការបែងចែកទឹកដីទទួលខុសត្រូវកាលពីមុនបានបន្ធូរភាពតានតឹងហើយឥឡូវនេះលែងមានទៀតហើយពីមុនតាមមកកាន់កាប់អន្លង់វែងហើយតាមមកកាន់កាប់ចលនាទាំងមូលឥឡូវចលនាទាំងមូលគឺនៅអន្លង់វែងដោយមានការជំរុញឲ្យឆ្លើយសំណួរដ៏សំខាន់ទាំងនេះដែលលើកឡើងដោយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលទទូចហើយទទូចទៀតសូមឲ្យមានការចងសម្ព័ន្ធភាពចេញមុខច្បាស់លាស់នោះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមត្រូវដួលរលំដោយភាពប្រទុសរាយប៉ុលពតបានទម្លាក់កំហុសទៅលើសុនសេនដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកចាត់តាំងឲ្យជំនួសប៉ុលពតនៅឆ្នាំ1985និងនួនជាដែលជាបងទី2យូរអង្វែងណាស់មកហើយថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការរលំរលាយនៅភាគបស្ចិមប្រទេសដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវតាំងពីឆ្នាំ1994មកប៉ុលពតក៏បានស្ដីបន្ទោសដល់តាមុកដែលត្រូវបានលើកឋានៈជាបងទី2នៅក្នុងឆ្នាំ1994និងបញ្ជូនមកភាគបស្ចិមជាប្រតិភូរបស់ប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1997ថាមិនបានការពារឬបង្ក្រាបចលនាបះបោរនេះដោយមូលហេតុនេះហើយបានជាប៉ុលពតឃុំខ្លួនអ្នកទាំង3នៅក្នុងផ្ទះហើយចេញមកចាត់ការបញ្ហាដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងប៉ុលពតបានតែងតាំងអតីតកូនចៅរបស់ស៊ុនសេន2នាក់ឈ្មោះសារឿននិងសានឲ្យកាន់កងទ័ពទាំងមូលជាជាងប្រតិមុខនិងកូនចៅ2-3នាក់របស់ខ្លួនផងក្នុងខណៈនោះដែរសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបន្តធ្វើឲ្យប៉ុលពតមានគំនិតសង្ស័យតទៅទៀតដែលផ្ដល់នូវឋានៈក្នុងរដ្ឋាភិបាលដល់សាច់ញាតិព្រមទាំងបកពួករបស់ស៊ុនសេននិងតាមុកក្នុងគោលបំណងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3នាក់នេះដោយជឿជាក់ថាស៊ុនសេននិងតាមុកកំពុងរៀបចំជើងព្រួតដើម្បីក្បត់ទៅនឹងខ្លួនពលគឺនៅពេលដែលខ្លួនសង្ស័យថាអ្នកទាំងនេះបានព្យាយាមក្បត់នៅឆ្នាំ1978ប៉ុលពតដែលកំពុងតែមានជំងឺដុនដាបនោះបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះសម្អាតជាលើកចុងក្រោយមួយដែលលទ្ធផលសម្រេចបានតែស៊ុនសេនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយតាមុកត្រូវបានរួចខ្លួនផ្ទុយមកវិញតាមុកនិងកូនចៅទេដែលឆក់បានឱកាសកាន់កាប់នោះប៉ុលពតនិងមេបញ្ជាការដែលគាត់ពេញចិត្ត
ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដកចេញពីអំណាចនយោបាយប៉ុលពតបានឃុំខ្លួនតែមុខនិងនួនជានៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែឥឡូវរឿងនេះបានជះត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញប៉ុលពតបានដឹងអំពីរសជាតិដែលខ្លួនជាប់តាក់ទងទៅនឹងការបោះសម្អាតអ្នកដែលក្បត់ទៅនឹងមាគីប៉ានៅពេលដែលរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងមកលើខ្លួនផ្ទាល់គ្មានផ្លូវចេញការស្វែងរកផលចំណេញខាងនយោបាយដែលបានមកពីការចាប់ខ្លួនប៉ុលពតនិងក្រុមខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់បានបញ្ចប់កិច្ចចរចាជាមួយនឹងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដើម្បីចូលរួមក្នុងរណសិរ្សរួបរวมជាតិរួចហើយបញ្ចប់ភាពឯកោផ្នែកនយោបាយនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1997តាមមកនឹងនួនជាគ្មានភ្ញាក់ផ្អើលទេគឺបានសង្ឃឹមថាហេតុការណ៍នេះមានចរិតដោយក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1970អញ្ចឹងដែរហើយថារណសិរ្សរួបរวมជាតិដែលសហការរួបរวมគ្នាជាមួយអ្នករាជានិយមនិងទទួលបានជំនួយពីអន្តរជាតិការគ្រប់គ្រងពីមហាជននិងផលប្រយោជន៍ផ្នែកយោធាជាមិនខានប៉ុន្តែពិភពលោកចេះតែរំកិលខ្លួនទៅមុខសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមិនមែនជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទេក្រោយពីសង្គ្រាមអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមានប្រជាជនតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបោះបង់ផ្ទះសម្បែងមកកាន់កាប់អាវុធច្បាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ខែកក្កដាក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់ដែលថានឹងបានចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយសាជាថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែដោយគ្មានចំណុចយោធានិងជំរុកលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានជួយឲ្យចលនានេះចាក់ផុតពីការលំបាកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពលក៏ដូចជាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចក៏មានឱកាសផ្នែកយោធាដែរដោយខាងចិនងាកខ្លួនចេញទៅហើយនោះក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយគឺអាស្រ័យទៅលើលោកខាងលិចវិញតាមមកជាអក្រិតជនដ៏សាហាវនិងអស់សង្ឃឹមនោះបានព្យាយាមរកឧត្តសញ្ញាណបៀចុងក្រោយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យចង់សាយគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានតែការជំរះក្តីប៉ុលពតនិងការស្លាប់របស់ប៉ុលពតតែប៉ុណ្ណោះពលដោយដែលប៉ុលពតបានទីទុកមុនជាយូរណាស់មកហើយទើបអាចបំភ្លឺចំពោះសំណួរដែលកប់ទុកជាយូរមកហើយថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1978តាមមកបានជោគជ័យនៅក្នុងការគៀងគរសកម្មភាពលោកខាងលិចប៉ុន្តែមិនមែនតាមផ្លូវអ្វីដែលគាត់បានគិតទុកជាមុននោះទេនៅពេលដែលនាវាលិចជ្រៅទៅក្នុងទឹកជាងពេលណាស់ទាំងអស់នោះកណ្ដុរចុងក្រោយពលគឺជនក្បត់ចុងក្រោយកំពុងតែរត់ប្រះអាយុចេញទាំងភ័យស្លន់ស្លោទោះជាមានភក្តីភាពដាច់ខាតចំពោះគំនិតបដិវត្តរបស់ខ្លួនឬគ្មានផ្លូវចេញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តែមកនឹងនួនជាគ្មានឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពលំបាកដែលខ្លួនត្រូវតែសម្រេចចិត្តធ្វើនោះឡើយពីព្រោះអ្នកទាំងនេះគ្មានគំនិតនយោបាយផ្សេងក្រៅពីគំនិតដែលខ្លួនបានដើរតាមអស់រយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេនៅពេលគ្មានប៉ុលពតចលនាខ្មែរក្រហមបានរលំរលាយទៅដោយបន្សល់ទុកនៅទីហ៊ានចាស់ពី3នាក់នៅក្នុងព្រៃស្ថានីយវិទ្យុគ្មានអ្នកស្ដាប់និងតំណែងដឹកនាំគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រង